वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्बिरू वसाबिरू वराबितू लअल्लकुम तुरहमून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। एक सलावत हम ख़त्म कर मोहम्मद। बरादरान ईमान, अज़ीज़ान ईमान, आज़ादारान अबू अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम शब व मजलिस यौम हुसैन अलैहिस्सलाम अस तरफ अंजुमन व शिया कॉन्फ्रेंस गिरफ्तार शुदा व खुदा रा शुक्र के तौफीक दत बाई चंद कलिमा दरबारी मारिफ बुलंद अहल बैत अलैहिस्सलाम द खिदमत शुमो कि उलमा असातीद व किताबा के शनिदे या खानदे बाई द खिदमत शुमो बयान कर दर माबारगाह नसीराबाद मौजू अज़मोबूत एक ज़िंदगी खुदाई, एक ज़िंदगी इलाही, एक ज़िंदगी तौहीदी। बसियार एक अहम मौजू है। ख़ुद को एक असरात की तरह, एक नताइज की तरह कबल ज़ुज़ानिमन तरफ अज़मत तवज्जो किन आये शरीफ़र की खानदुम यकी अज़ आयात बसियार मुहिम, यकी अज़ आयात बसियार पुरमग़ज़ ई आयत است कि दउन जमाज़ियात तोज़ीद द अशर अव्वल या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्बिरू अव्वल फ़र्द मोरिद खिताब करार मिदे मास्टर ईरा मसलन आक़ाए जवाद तमाम मगर इस्बिरू दर मुकाबिल मुश्किलात बायद सब्र कनी, दर मुकाबिल गुनाह सब्र कनी। एक फ़र्दी हुक्म است मनेज़ी इस्बिरू मुखातब शुमो हासिल तक अफराद हाइशुमो दर मुकाबिल गुनाह, दर मुकाबिल मसाइब, दर मुकाबिल बलाहा, दर मुकाबिल गिरफ्तारिहा, दर मुकाबिल आजमाइशहा इम्तहानात इलाही मुशम शुमो फ़र्द शुमो बाय सब्र कनी, नाला नखनी ज़्यादा फ़िगान नखनी, सब्र इलाही बसियार ज़रूरी है। फ़र्द वक्त कि इंसान सब्र पैदा कर किसी शौब द खिदमत शुमो गुफ्तम इंसान दर मुकाबिल खुदा व दर मुकाबिल गुनाहा, दर मुकाबिल बलाहा, दर मुकाबिल मसाइब फ़र्दन ख़ुद को जोड़कर अजुबाद वारी दोबारा आया व साबिरू दुइमना स्टेप साबिरू माना ये दिए खुद सब्र तलक़ीन किन दर मसाइल इज्तिमाई, दर मसाइल सियासी, दर मसाइल मसलन आज़ादारी इज्तिमाई है, आज़ादारी को एक इज्तिमाई है दिगे द इन जिम एक दिए खुद सब्र तलक़ीन कनी बुगिन एक दिगे खुरा सब्र को तो यार जात नाला नकू अगर ई दो मरहला थे शुद खूब दगोर गोश के नजानी मन दो मरहला अगर तू तनिस थी खुद खुर अलबत्ता तोज़ी याद अस्तब्रेज़ी आयात अगर बिश बचे बिश की उशम तरफ शुमू से मतलब न मेरतन बिस अगर ई दो मतलब रा मो अज़म कदी मो तनिस थी मनी वजूद के अप्लाई कदीम ची अज़लियाज़ी फ़र्दी ची अज़लियाज़ी इज्तिमाई हम सब्र फ़र्दी हम सब्र इज्तिमाई अजुबात नौबत मेरे से वराबितू खुदा गाल के शुमो एक दिगे खराबिता किन शुमो में एक दिगे खुराबिता बरकरार कनीन तहमुल कनीन एक दिगे खुरा एक दिगे खुरा गलतियाँ सरफ नज़र कनीन अलबत्ता मुताबिक अजू हालात वाक़ियात इज़ा इसी मरहला अगर शुमो ते कदीन परवरदिगार इल्म में गारंटी में शुमोरा मगर लअल्लकुम तुरहमून इम्कान दर के खुदा यानी एक चीज़ की खुदा बर शुमो रहम कना अम अज़ लिहाज़ फ़र्दी बरे शुमो रहम मुना अम अज़ लिहाज़ इज्तिमाई बरे शुमो रहम मुना हम दर मैदान सियासी रहम मुना हम दर बहरान हा व द क्राइसिस हा कि चुन कि शुमोई से मरहला ते कदेन खुदा बरे शुमो रहम मुना बलारा व ऊ क्राइसिस या बहरान र तब्दील मुना बेक अपॉर्चुनिटी बेक फुर्सत बेक मौक़े तब्दील मुना मो कुरान र बायद अज़ ई निगाह हा बायद तोख कनीम बायद अज़ी एंगल बायद तोख कनीम अज़ी डायरेक्शन हा बायद तोख कनीम ओम के कुरान र वाक़ियन
اگر مو برسیم مسائل حل میشه. و زانی من برادرانی من که آپس مای طرف یکم یک مختصر شوید دوباره توضیح میدم. اصلی موضوع می بود که ما باید زندگی از ما خدایی باشه. توحیدی داشت، توحید خدا و شما و توحید، شما و خدا. این جملات که میگم شاید شما میتونید درو گوش مونین یا ما درو سیمپل درو میگم. خدا شاهده. عمیق ترین بحث، گهرت ترین بحث، عرفانی ترین بحث، حتی فلسفه بهترین فلسفه بیس کی مونه درباره وجود خدا، درباره توحید بحث مونه. آسان نیست. صاحب صدرة المنتهى او منی اسفار که تقریبا 4-5 جلد است از اینکه بیشتر است، زنی من بحث وجود را که میره، وجود خدا را که بحث مونه، یک عجیب واقعا بسیاری از افراد ها نمیفهمه. هم این بزرگوار منی کتابی اسفار که آخرین درجه فلسفه است که بسیاری از علما، بسیاری از بزرگان متوجه نمیشن. آخری بیچاره صاحب از کتاب را که امام خمینی گفته بود که 500 سال بعد این را کسی تو متوجه میشه که این نفر کی بوده که اسفار لیکای کده. بعضی ها میگه تو کافر شدی، تو دیونه شدی. بس عرفانیه. ابو ذر غفاری اگر درجه ایمان سلمان فارسی را خبر مشود میگفت سلمان فارسی کافر. خب درجه او عمق مسئله را که سلمان فارسی متوجه بود او را از او یک درجه کم ابو ذر غفاری خبر داشت. وقت از او که باز تا مایا مالک اشتر ولی بزرگوارها مایا از او بعد کست علما مایا. بسیار بحث شیرین است. البته اگر مو شوقی پیدا کنیم به عرفان، شوقی پیدا کنیم به خدا، شوقی پیدا کنیم به دمزی دنیا، به عالم برزخ ارتباط برقرار کدو، اثرات در زانی من هم انسان سکون پیدا مونه، هم انسان آرامش پیدا مونه، هم انسان یک لذاتی محسوس مونه و درک مونه و لذت را که واقعا هیچ مقایسه کمپریزن نمیشه کدی لذات دنیا. مثلا ما شما دمزی دنیا یک اثرات دنیویش بگم امی که انسان که خدا رابطه برقرار مونه. خوب توجه کنید زانی من شما زحمت میکشین دمونی انجمن استی، منی هیئت استی یا آقا جواد نشی یا کانفرنس زحمت میکشه، صبح شو زحمت میکشه، مهنت مونین چیمو ماستر زحمت مونه یا اربور آو بیرو نان بیرو مردمار چاول بیتی جنگ نکنه مشتری نکنه. دیدی اگر توحیدی مو بودی خوری چاول مو جنگ نمیکردی دیگه از عاشورا کی بعد مایا. البته امسال شندو مگر چند امام بارا هم تر خوب بوده نظم شی از لحاظ نظر. خب تو قدر زحمت میکشی آخری کست امام بارا میخوایی بند کنی یا محرم تمام میشه، تمام شما پلانینگا کردین، تمام چیزار کردین، میگن یک دخانه سوچ مونی یار امروز امسال خو قدردان از ما کس نبود، هیچ موری کس نگفت که ماشاءالله، هیچ کس نگفت که واو ویری گود. یار تو چقدر زحمت کشیدی، چای جور کردی، دستار منظم کردی، تو د امام بارک مثلا علمار بور کردی، هیچ کس نیه، هیچ کس قدردان تو نیه. این جمعیه زانی من اگر تو اتصال به خدا داشته باشی تو میگی مرچ ما خو گارانتی، ما خو قدردانی یا واقعی از ما خداوند متعال، ما خو قدردانی واقعی از ما اولیاء الله است. ما زنا کس اجر میخوایم، ما زنا یک مرا دا تازه دمنی ماشا امکان داره که تو یکو خوب کار کنی بجای ازی که تو دات بیده تو را قدردان تو نباشه لا تو مثلا توهی نمونه. خب تو یار ٹھیک خدایا ما کدستو قرارداد بستم، ما کدستو که سوداگری مونم درو خرید و فروخت مونم، ما از تو میخوایم خدایا. این اثرات امو اتصال به خدایا. هیچ کس تو را هیچ کس داد نده، هیچ کس تو تعریف تو نکنه. تو اگر رابطه خد خدا برقرار کرده باشی شب موری دمنی اتاق تنها جای نماز وار مونی خدایا شکر از تو که امروز د بهترین وجه تو توفیق دادی که ما این کار کردم. یہ یک نتیجه و افکت یاد خدا و رابطه خود خدا است. بسیار مهم است زانی من.
د مسئله خانوادگی هم که ما در اونجا بیان کرده مسائل فیملی ایشوز که بسیار خطرناک حد تک زیاد شده، هم شوهرها شوی ظلم منه بر زنهای خو در یک مسئله بیچاره را کسته توهین منه زن خوره و خانی بابیش رای منه شیره خدا چی گباشی را کسته میزنه و همونطور زن شوهر خور کسته توهین منه مسخره منه و او و جعل بینکم مودة و رحمه که خدا بایش مودت و رحمت قرار داده او را تبدیل منین به یک کینه، او را تبدیل منین به یک جنگ و جدل. خدا موگه نه وقت تو عرصی که کدی و جعل بینکم مودة و رحمه لتسکنوا الیها که تو سکون حاصل کنی از زندگی خوب. لیکن مو زندگی های مومی که شروع شد دمنه 3 ماه 4 ماه 6 ماه زندگی موشد زندگی عذاب. چرا زانی من او پرنسپلز ازدواجی زندگی رو اونار ما کنار میلم، اونار یک لب بیل. کلانترین اصول زندگی، کلانترین قاعده و فرموله زندگی است که من زندگی زن شوهر خدا نیه. اگر او خدا را درک مکد، اگر او خدا را واقعا حس مکد که تمام وجود خو گفتی دختری کیه؟ مسلمانه. این دختری مسلمانه. چرا ما بری ظلم کنم؟ چرا ما که در یک رفتوی ازی که خانی بابیخ رفت یا فلان رفت یا بغیر مثلا تو بری گوخت بغیر اجازت بور مشه دیگه. چرا ما فوراً او را برایش الزام بزنم؟ امیتر زن که بابا تو چرا کسی شوهر خو کسی اذیت مونی؟ یعنی ما این میخوایم بگم اثرات خدا که در زندگی انسان باید در تمام مراحل زندگی مایا. همینجا یک داستان بگم برای شما. یک مرد بود، یک کشاورز بود، کشاورزی میکرد، کتی باڑی میکرد بیچاره. زن چه میشه نقلیق میکرد برش شکایت تا کس خانه میمد میگفت که بیتری تو و تری فلانی چرا برای وزون خریدی. شوهر از بیچاره تنگ آمده بود از زن خود، دیست زن خود. ای کشاورزی مونه یک روز زن شکستمی که زیاد شکایت مونه برشی نان مبرده کت و دم زمین نان کی میره تا نان میره خوب توجه کن زانی من تا نان میره زن چی گانی قلق شروع مونه باز چری تکدی فلانی تکدی بیچاره رضایت مونه. ای کشاورز یک دن خر داشته بودک ای صبر مونه خرشی صبر نمونه کد لغت کس پس میزنه زن چی همون جای بجای سید محمود مورد او دنیا میره جنازه شیر میره در چیز قبرستان میخواد دفن کنه شیره. البته اینا داستان کشیش بوده، یعنی اینا عیسایی بودن. کشیش کس دعا میخوانه برشی مثلا کی چیزا کنه دفن منه. خلاصه داستان یزی زن شوهر پخش میشه منی مردم کی زن زیر خرزی کشته. زنها مایا گیریزی فاتحه گیریزی شویشی د گوشایشی پوس پوس مونه. ای شوهر شی که اسلامی که بیچاره زن چی فوت خرشی کشته شیره ایتا مونه چند زن، یک زن، دو زن، 3 زن اونم گا نه از او بعد یک لحظه بعد مردام آیا ایتا منم گا ای پوس پوس مونه گوشایشی سرگوشی مونه ایتا مونه نه ای کشیش ایرانه که چی واقعیه زن خود خر کشت. این زنها کی مایه میگه آن مردا کی مایه میگه نه میگه بعد از اینکه زنا موره مردا موره میگه چی گبست کشیش مایه میگه زنا ما تو میگی گفتی آن زنا گفت ما تعریف زن ما میگه زن تو بسیار خوبصورت بود، کالای بسیار خوب مبشید، بسیار مافتم آن پروا نداره. گفت خب مردان چی میگفتک؟ مردان گفت که ام خرق سودا نمونی که مو هر کدام مو بوری د خانه ور بیده که زن از مورم از بین ببره. فضای امزو خانه را، فضای امزو سوسایتی را نشو میدن که بایی تمام زنها کست شوهرایش بیچاره از دیز دنای خو د تنگ د عذاب. خب امروز من سوسایتی از مو زنی من پرنسپلز ازدواج و اصول ازدواج نیه. این از یک طرف، از دیگه طرف خدا را حس نمونیم. اگر ما خدا را حس نکدیم خانه में जंगल का कानून است. बद एतमादी, बदबीनी, बदगुमानी و شاید 30 साल बाद
بعضیا خو گفتم آجکل که جوانام ده ای نیچ میچ و ای سوشل میدیا ده منی 6 ماه 7 ماه خانار تباه و برباد کنه از بین موره. یک صلوات بخوان محمد و آل محمد. تو واقعا نزانی من چقدر انسان زندگی مونه، چقدر مو شمو د دنیا و در رنگارنگی دنیا و در بدبختی های دنیا مو شمو مبتلا میشی. یک زن بود خانم زهرا موسوی بود نامشی، تازه اینترویوش گوش کردم من یوتیوب که نیر دیت اکسپریانس مگشیر نه مرگ تجربه مونن نزدیک به مرگ موره لیکن مرگ دائمی نیست. انگلیش میگن نیر دیت اکسپریانس. ای از این معلوم ام تر گوش میکردم گریه میکرد، گریه نه تر بسیار سنجیده زن بود. گفت که درباره نیم گنٹه که ما دو دنیا رفتم، در این دنیا نیم گنٹه بود، لیکن دو دنیا اصلا اون زمان مکان نیه اونجا دیگه. اتنیه که یک گنٹه، دو گنٹه، 3 گنٹه، 4 گنٹه. خدا شاهده کدام زو پورا وجود خو گفته و ما تقریبا 100 اینترویو رو که گوش کردم تمامی از اینا یک جمله گفتن که اونجا ما گفتم یک احساس اتم نش گناهکارم کی بوده، یک احساس سکون دو دنیا بوده. واپس کی میمده اینا روح شرکی دی دنیا می آوردن، اما گلی زمین که سمور معلوم شد که غم ہے. زمین یعنی غم، زمین یعنی مصائب، زمین یعنی پر از امتحان، یعنی قید. نور کی اونجا ما احساس کردم، نور کی ما مشاهده کردم. حتی رنگها مفتی رنگهای سرخ و زرد و نیلی، این رنگها نیه اونجا، عجیب رنگهای واقعا میترستستن. این روایات هم تایید مونه و آیت الله جوادی عملی بزرگوار در نماز جمعه او زمان که کم تکڑه بودی تر خوب بود قسم خورد که والله بالله تالله که او دنیا هست و عجیب هم هست و شما خدا انسان را یعنی توفیق بده که درک کنه او دنیا را قبل از مرگ. حتی عالم ما ده هنجا امیر ما گفتم ده امام بارگاه نصرآباد هم یک نکته اینجا بعض اوقات دیادی مایا عالم از من عالم برزخ مو درک میتونی اگر کم ذره منی وجود خو طاقت معنوی بیدی می عالم برزخ دیگه مینگرنه انسان اگر چشم بصیرت چی باز شونه. چشم بصیرت کی باز میشه؟ در وقت جان کندن، در وقت حالت احتضار، در حالتی که انسان درو رئیه مینگرنه انسان. قرآن مگه یکی از جلکی ها و یکی از نشانی های قیامت امی حالت احتضار است زنی من. بزن مو چرا نئی طرف زندگی خدایی، چرا نئی مو طرف خدا. یک بنده خدا بود، یک حمامی این از گاه زمان حمام که گرم مکد از گیس نبود دیگه، چوب را میورد که هزوم میورد که حمام آوشی گرم کنه. یک نفر دخاو مینگرنه، یک کسی منادیشی را دخاوشی میره مگه بور فلان حمام والا رو توخ کو. انسان بعض اوقات خواهم مگه ذهنی طور پر شاید ما برای بوجم دا یا دنیا دغمش نموشه سباشو باز خواهم مینگرنه مگه بورو حمام والا رو توخ کو سیمنا شو باز کی مینگرنه مگه یار عجیبه ایردرس شم میده. باز یار انسان خدا توفیق بده که ازی کارها نصیب شونه امیده ده غفلت نمونیم. ای بزرگا ای بنده خدا مورا امام والا را امام پیدا من توق من که یک حمام که یک حمامی درو امام را چوبار درو مبره دمنی زونگیچی یا بچی درو چوب روان دختر ایه آرقایشی بور شده بیچاره. ای مگه ایم حمامی بسیار سخت استن چقدر واقعا زحمت میکشی تو. حمامی یک جمله مگه میگذره تیر میشه 2 سال بعد باز خواهم مینگرنه مگه بور همو حمامی را باز توخ کو. ای باز ایران میشه مورخ همو حمام پیدا کده منجی تو منه حمام والا کسته دیگه چوب نمبره هیزوم نمبره کم بالاتر رفته پیسه میگره درو بری دخل ششته مگه وای بسیار خوب شد تو ازی سخت کار ده بری آل دخل ششته کشیه جور شده گفتی از موشمو باز و امامی مگه میگذره تیر میشه. این بیخی تعجب مونه. باز موره 4 سال بعد
المده یادم نیه که این بنده خدا دوباره خواه میگنه خود چی موره 4 سال بعد مور تو نگید اون نفر د حمام نیه اصلا کشیرم نیه کجا د فلان مارکت کلان بازرگان جور شده و بسیار پیسه داره یه مور دنبال شی مگه عجب از حمام که استایت شده ایتش علی کلان بازرگان جور شده و یک مارکت پورا مردم اعتبار داره چک د نام استو میده مگه و خبر چی مگه زانی من مگه تیر مشه باز میتونه که مدت تیر مشه یک زمان باز دلشی لخلخ مونه دیده بعضی ها کسی جستجوگره این باز مگه برم چی است موره او دمنه بازار نیه مردم پرسانه که یه کجا شد مگه بادشاه یک امین وزیر ده کار داشت امین وزیر امانت دار مگه بادشاه یک وزیر خجور کده می حمام والا را زده دا گیری وزیر کست خود خوره میر سندنه آجکل وزیرها کست ٹیم نمیده نه اون زمان خوبه که ٹیم میده زبده آجکل وزیرها تو باید پیش رم ٹیم بگیری دیگه خب ای مور گیری از وزیر از او بعد کسته چقدر تو ترقی کنی روز درو ترقی منی درو ای باز وزیر شی مگه امی وزیر مگه می حمامی والا مگه میگذره تیر مشه مگه فکر نکو مگه تنشن نکر میشاره مگه خو صحیح چند مدت بعد بعضی لوگ دلش لخلخ منه ماید د جانی زی مامی کی بای وزیر خوب امینی بادشاه تو منه بادشاه فوت کده و بادشاه گفته بود که بعد از من جانشین کیه امی حمامیه این دیگه باز که است بخی تعجب منه گیر از این مهره تو خود خمیر سندن گیر بادشاه سلامت واه از یک حمام یزوم که در میدادی ده بادشاه که است بادشاهت رسیدی او مگه میگذر عزیزم میگذر تیر مشه چند مدت بعد مورد وقت بادشاه ملاقات کنم مگه بادشاه و حمامی والا انسان چکار شده فوت کده احتراما برای ادب برای قبر شی کسی مگه بورم توخ کنم که یک فاتحه‌ای بخوانم یا یک چیزی توخ مونه برای سر قبر شی لیکایه که میگذره موشمو ازانی من د پوست د مقام د پیسه د وزارت یا ما خود کو بکر خود خور میگم دایرکت هم میگم خدا شاهده والله بالله اولین اشاره کسته بدون کدام اگو تعارف گفته ایرانیا خود کو تارگت کنم خود خور باید بگم که خب تای پای منبر از من اینیم ده اونوم ده کارم تمامه از بین رفتم نابود شدم از زانی من پناه به ذات خدا از خدا مدد میخوایم و شما هم از خدا مدد میخوایم که مورا ایلا بولب نکنه مانند اسکی مانند ازی حمامی و میگذره یک زمان ما ممکنه کسی یا یک نفر ٹاپ باشه فول ٹاپ بوره اونو فلان نفر ٹاپ رایه منی ماشا چقدر ٹاپ موری مو یک زمان ده شروع بود بیچاره بچه دی اس پی کسته سارجنت کسته مرتضی مور از خانه زی عباسیه بال مکت سر موتورسایکل کدم زی ابا دو نفر مبر د بارگاه ایرانیا که حاجی فتح خان روड کش مارکت شی دو نفر میمد یک حاجی کا یک نفر دیگه میمد حاجی کا بیچاره پیر بود خدا الحمد زنده یا نیه زنده خدا شر عمر بیده یک اون خاو مرفت حاجی کا یک دیگه او بیچاره بود که متبید حال اون منی موردود زده مرفتم خب ایسته مثلا ما باید یاد کنم از زانی من خود خموم درو خطرناکه یک عالم بود این بریس خود خموم بریس خود های خود شاید نام گوش کنه بازی تو خیلی زانی من یک عالم بود بسیار معروف بود واقعا هوشیار بود خدایی بود برای منبر بال میشه برای منبر امام حسین یک جمله مگه یک احکام شرعی رو مگه خانه مایا مگه احکام شرعی توضیح مسائل آواز ند احکام شرعی غلط گفته احکام شرعی را غلط گفته
शो 11 बजे शो दोबारा मोर थक थक खाने अफरादहार की मिशनासीदा बद मसन मा एगो गलत गबुम खाने मास्टर बोरम खाने यजू बोरम खाने अशरफ बोरम खाने अब्बास आप बोरम तमाम नमाम की मिशनासी बोरम खाने आगा आगा इमशो मा मसला इमशो गड़बड़ कदम एक दिन बाश मास्टर या आगा तो बाबा आगा आज आगा सुब में गुफ्ती परवाह न रहा छी वो गुफ्त अजल दरे गुफ्त ना अगर अजल नहीं है लेकिन इजराइल मालूम नहीं है क्या अजल दस्ता बाशा इजराइल मालूम नहीं है क्या अजल दस्ता बाशा शायद माँ बोर मसला गड़बड़ गुफ्तुम सही है फोन जी बस मैं हिसाब किताब कि तू इन्हें कस नफरार मसला गलत गुफ्ती हमजो खातिर जानी मन बरे आजमोहा सख्त है बंदे खुदा आलिम बुजुर्गवार दर आलम बरज़ख इन्हीं दर आलमी रोया आलम बरज़ख मीन करना आलम महशर हिसाब किताब मीन करना मगर इमाम सादिक अलैहिस्सलाम शेख सलावत भी खान मोहम्मद वाले मगर इमाम सादिक अलैहिस्सलाम शिष्ट उलमा एलिन मगर माम इस्तादाई आलिम बुदे उन्ना स्ते हिसाब किताब मिकर दरो खूब फलान जाए कि तो इमाम बारगाह सईदाबाद इन्हीं गब जदी ची फलान जाए इन्हीं गब जदी ची ब्या हिसाब शिबिदी आजमोहा सख्त जानी मन मगर दी तुम एक लाइन दिखा मस्त वो न थे से दरो रही है मर्दुम हिसाब किताब में उनकी किश्त है हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शिता अब अब्दुल्लाह हिसाब बाबा खुदा ईद दू लेन एक शी तेज एक शी अस्ते उना किए उना शुहदा है हिसाब शी रही है तेज रही है लिजा इंसान के एगो पोस्ट बरे शेमात एगो मकाम के माज हर कस की बादशाह है वो हिसाब संगीनतर है इम्तहान शी संगीनतर है मुचर जिंदगी खुदाई न दश्त बादशाह जानी मन बरी ये हमेशा बरे इंसान हाँ चर कार कनी चर बरे मर्दुम कार कनी चर माँ बरे खुदा का कार नकनू एक बंदे खुदा बुद खूब ईसाई बुद नाम शाली मशहूर मसद दखल जिंदाया मुर्दाया चर्चिल मुगशिरा माम और BBC इंटरव्यू में तुम BBC इंटरव्यू में तुम मशहूर है बरे बिसार आकस इंटरव्यू से गोश मुकदा बता मगर ये खुश किस्म ना मगर माम एक गाड़ी शीश तुम मगर गाड़ी वाला फुल तेज कदा भाई शर तेज बनी तू मगर माम ये खाइम तुरजुद बेर संदन द जाई तू कि चर्चिल केस्ता इंटरव्यू से BBC पक्ष मुशा अल खुद ये खबर है कि पस मुश्तज़ में वो कस की शिता वो चर्चिल है ये चर्चिल में गमाए ना खूब ते खुशहाल इस खबर ने जो वही मर्दूम शिकदर मर्दात मिस नजर वो ड्राइवर कैसे 10 पाउंड दत इजाफी तू तारीफ कर दे खबर नहीं आली 10 पाउंड हम दच्छिर वो खबर ड्राइवर ची गुफ्त ये रानियाम दे जुमला हाई दास्तान हाई कायथार की मुझे कम जरा फारसी शिकम चिदा है दे या मो इंतर मुगिदा मुगी आओ फदर इजुर लानत चने वो फदर इले चर्चिल लानत कि माँ खाम खादर तेज बुरो ये ना 10 पाउंड गिफ्तुम था सुपर कदस दोस्तुम तो कि ना जाने मन अजब चर्चिल खोज किस्सा मुने यार माँ 10 पाउंड उड़ दम 10 पाउंड मर दो शुरू कर इंसान शिकदर जाने मन ज़ईफ है नातवान है लेकिन इंसान की कद खुदा बशे इंसान की कद अहल बैत बशे बरा यजुना कदजना सौदा को कदजना चर कदी बंदेश सौदा मनी क्यों इमरोज पस पुष्ट तुर इमरोज द आसमान बाल मुना द आसमान बाल ना लेकिन सबातुर द जमीन मिज ना ये चीज ये गारंटी नहीं है मने कसम मने माशे कोईटा एज गारंटी नहीं है मने सोसाइटी कोईटा हिट गारंटी नहीं है कि एक रोज तुरा बुबरा दर आसमान सबात के तुरा द जमीन के बिद है लिजा निमान बरादरानी मन मु शुमु बायत नियत रुस्त कनी नियत खुरबो बायत रुस्त कनी नियत इज़मु बायत खुदाई बाशा अव्वलिन स्टेप नियत است द मनिये इरमा शुमुर मुगम बोरन बेखानी मनिये दुआए सहीफे सज्जादिये दुआए बिस्तुमशी दू स्टेप रा या दू रुश्त रा व दू चीज रा कि मनी वजूद इंसान बाशा बिस्यार जरूरी है दू चीज मने जिक इंसान अखलाक बंदगी कैसे निशबाया या अखलाक के बंदगी खुदा में निशबाया दो चीज़ बिस्यार ज़रूरी है इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम गुफ्त है गोहर एक कीमती व नायाब चीज़ खुदावंद मुतआल
از طریق ازی بزرگوارها مورد به نام صحیفه سجادیه. خب اینا خاص پیش کنم اینا خود مظهر خدایه نه، اینا کلام خدا را که این دایرکت مانند قرآن نی البته، لیکن کلام از اونجا الهام گرفته ای بزرگوارا. ما باید موری زنی من دعاها توجه کنیم طرف شی، صحیح معنا توجه کنیم. یک دعای بیستم شیر ما فقط ام دو استیشر که امروز بگم یا سبا بگم واقعا محشره غوغایه بسیار عمیق متوجه نمیدیم، در دعا توجه نمیدیم، سرسری میخوانیم، دعا سرسری میخوانیم، همون که ماتم را سرسری منیم، همون که مجالس سرسری میگیریم. خب اگر مجالس ها رو سرسری نمیگرفتیم چندین مجالس ها ما گوش کردیم، چند مجالس ها ما گوش کردیم. اونهایی که بزرگوارا هستند شاید صدها مجالس گوش کرده باشن، موها میتری خود ما صدها مجالس شاید خوانده باشم، لیکن خالی دمونی از ما چینل میں 400 مجلس است، 400 مجلس ما خود میں گفتم ریزه ریزه کلیپا کی جوړ کړم مختلف مسائل هر بعض اوقات سوچ مونم امی 400 ویڈیو بلای جان میں جوړ نشم دو دنیا البته یا امی مجالس کی ما مگم بلای جان میں جوړ نشنه دیشو د خدمت مو گفتم دیگه نه آیت الله مدنی کوئی در شب قدر مردمار سمجھاو کت آخری گفت خوشاب بحال شمو که درو توبه مونیم بری گناهی خو گفت حال ما باید بور می توبه دیگه د خانه کنم برای ذکر ما شمور برشمو مجلس خواندم اینی برای مجلس خواندوی خو ما توبه کنم. چقدر دقیقه اونها، چقدر اونها توجه مونه. لذا زنی من باید توجه داشته باشیم. ما میخوایم امشب یک اشاره بدیم رشد کنی. خب وقتی شما میگین یار آقا یا حاج آقا یا مولانا صاحب یا هر چیز که وقتی مورد رو میگی زندگی خدایی خراهایش هم بگی دیگه نه، راهایش چیه؟ راهش یکی راهشی اینمیه که امام صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام مسیر بندگی را مو شمور یاد میده، مسیر توحیدی بودن را مو شمور یاد میده. باید منی انسان دو اتفاق و دو انسیدنت کسته یا دو حادثه منی وجود انسان بفته یا دو سیڑی یا دو پله مگی هر چی مگی باید منی وجود انسان اندخته شونه خود انسان بیندزه. یک صعود نیت، صعود در فارسی میگه سعده یعنی بلند پله باید بوری. نیت انسان باید پله بال بوره. در مرحله اول چیه نیت انسان، مرحله دوم چیه، مرحله سوم چیه، مرحله چهارم چیه. این امام سجاد علیه السلام گفته دو افور نیت دو چیزه. خوب در غور گوش ما علم میگم توضیح میدم کم که اگر نشد بس تبا شو. صعود نیت یعنی کیفیت، در انگلیش میگه چی؟ کوالیتی. تو نیت تو باید کیفیت پیدا کنه ما باید چی و کیفیت هم خود خو مرحله واره مو شمو وجود ازمو وجود در من فلسفه بحث است، من عرفان هم بحث است. وجود ازمو تشکیکیه، تشکیک یعنی یک وجود مرحله بال عالم ملکوت بس عالم ملک بس عالم تا نزول است، بس من انسان هم میترسته. اول خدا بس رسول خدا اهل بیت از بعد وجود ترشح کده معنی سورج ولی بس ذرات ریزه ریزه که اسلام ده. امی قصد واقعی بیسار اگر آدم بگه بعضی یک دفعه که گفته بودی گفته آقا ما ټوکری خداییم، مثال سورج زده بودم او خلک ما درو میگم که خدا بالا بزونجی ما ټوکری خداییم. سورج شوایش خو ایسیش از بالا است دیگه که تقریبا 300 کروڑ مگه ډیگری یا 30 کروڑ ډیگری خبر دارم تراسته. لذا وجود مرحله شي ترشح مونه نیت هم میترسته. نیت وقتی که مگه صعود نیت امام سجاد علیه السلام مگه یعنی مرحله واره تو باید مگه نیت تو اعلی درجه نیت داشته باشی. البته مرحله پایین پروا نداره این مگه کوالیتی. یک است کوانتیتی کمیت نیت افور نیت. امام سجاد هر دویشی خواسته. هم گفتن نیت صعود والا رو میخوایم کیفیتی بالای شیره، هم نیت افور را یعنی امو کوانتیتیش کمیت چی مقدار والایش هم میخوایم که او را سباشو اگر بیتنم بیرسم توضیح بدم که خواو شما نه. یک صلوات دیگم بیخن محمد و آل محمد. خب چی مگه بس ما میخوانم توضیح زیاد نمیدم. اللهم که اینجی نوٹ کردم که اینجی یک صلوات دیگم بیخوان که غلطی نشنه آن اینجی.
صعود نیت را توجه کنید زانمینی ایری موگم بردم گوگلم سرچ کن دعای 20 امام سجاد علیه السلام وانتهی نیتی الى احسن نیات یعنی امام سجاد علیه السلام درو مگامو بهترین سے بهترین نیتی که اورد مر بدی احسن نیات مگه بهترین نیت مر بدی معنی دی منی فلسفه ایک بیس است که آیا خدا امی کائنات کی جوڑ کده ای امو آخرین درجه و خوبصورت ترین کائنات همیه یا نه خدا از این قدرم بالاترم خوبصورت کائنات جوڑ میتونست یا امی شکلهای از موشمو که خدا وقتی که آسمان جوڑ کد درخت جوڑ کد پهاڑ و کوهار جوڑ کد خدا شاباشی نداد موشمور کی جوڑ کد و نفخت فیه من روحی کی گفت فتبارک الله و احسن الخالقین دیگه کس کی جاز جوڑ مونه بس خود شاباشی میده خدا بعد از انسان را که جوڑ کد گفت فتبارک الله و احسن الخالقین خود شاباشی میده گود شات مت پیش از ما خدا ناراض نشنه حتی یوری شما کی بفهمین گفت وا واقعا خوب کس انسان جوڑ کدی از لحاظ یال خبر دون شکل شمایل گفته یا از لحاظ روح کس گفته اما معنی باطن شی بیشتر است لذا امام سجاد علیه السلام میگه اللهم وانتهی نیتی الى احسن نیات ما مو آخرین نیت را مو آخرین کیفیت را مو آخرین کوالیتی را میخوایم این امام سجاد علیه السلام میگه دویمش چیه که امو کوانتیتی شی اللهم وفر بلطفک نیتی وفر یعنی نیتی فراوان مر بدی نیت فراوان کمیت زیاد باشه اینجام نیت کنم اونجام نیت کنم اونجام داشته باشم اونجام داشته باشم توضیحش سبب میگم با اولنیشی که الله انتهی بنیت احسن النیات یہ زانی من بس یک دو مطلب گفته من طالب را تمام کنم آخر که منده شدین باز مربوگین که ما ختم کنم چون ما اگر دیدم که شور خوردین جلجل کردین باز ما میگم که شاید منده شدین دیدم که درو گوش مونین باز مو هم درو بیل بوگی و آقای محسن خراتی میگن که درو رو ریخ توخ کدی اگر می تو درو توخ مونه درو خوب صحیح بس بور اگر درو میگنی جلجل مونه گای گڑیخ توخ مونه بس از بعد رو توار چی بگی فهمیدیم میگه آن ما فهمیدم درقت چی میگه نفهمیدم چی ماش کټه کټه واز است لیکن درقت خواوه دیگالیم شما اگر هر وقت کی سوس شدین یا مطلب چیزا کدین کم جلجل کردین 5 نفرم کی جلجل کرد ما مو فهم بس باندې هم دیگه لذا زنی من مو باید نیت مو باید کیفیت چی اعلی درجه باشه البته پایینه پروانه تر کس خدا دنیای خو بخیر مثلا نماز شب ما میخوانم خدایا نماز شب بخوانم رزق روزی م زیاد کو انسان میگه نماز شب کی بخوانه روزیش زیاد میشه یعنی فلان دعا رو بخوان چهره تو نورانی میشه چی که انسان این چیزا رو بخواه پروا نداره هیچ اشکال نداره انسان بخواه لیکن واقعا این سودا که دو سودای بزرگ صحیح نیه معنی دو نفر د مدینه مات گیر رسول خدا گفت یا رسول الله دیاب تو زمان کی تو هجرت کده بودی مبعوث به رسالت شدی تو قسم لیفتش نمیداد گفت هیچ گواهی موی دیگه از رگی کم شیخ دیگه گفت تو هیچ توجه نمیداد طرف تو رسول خدا فهمید ها یا چه تو بودی گفت ها گفتمش تو کسیش کوی نمیکرد ما تو نان دادم خانه فلان رسول خدا گفت امروز هر چی میخوای از من بخوای هر چی میخوای بخوای یہ گفت که تو کو انسان پروا نداره زهلو بای در چی بخوای انسان حتی مگمو ریزه سے ریزه مثلا که حاجت داره ریزه دار که مر بیتی 20 روپیه مر بیتی بخوای اینا درش بزرگه رحمت داره اینا کریمه بخوای این آدم کیسه سوچ کرد دخلش مو آدم چیز خواسته باشه از رسول خدا ها او این چیکار کرد گفت رسول خدا خبر چی گفت این طرف از توجه کن گفت یا رسول الله 200 گوسفند کدک چوپان امر بیدی عجب گفت مزه میده که 200 گوسفند بیدی مرا کدک چوپو رسول خدا گفت بیدی شیر بیدی لیکن سرخ شور میداد سرخو شور میداد پروا نداره نیت بخای زهل باید 200 گوسفند بخای نوکری بخای زنی خوبصورت بخای لیکن چرا احسن النیات نمیخوای مانند امام سجاد علیه السلام بعضی خود رسول خدا داستان گفتی بیشتر میتونیست از ما بخوای بیشتر میتونیست لیکن از ما نخواست گفت در زمان حضرت موسی علیه السلام بود
حضرت موسی را کس خدا امر کرد که جنازه حضرت یوسف از مصر بگیر ببر طرف فلسطین. البته این داستان ما که گوش کردم بزرگوار استاد علی گفت ما بعد بریز خود به یک سوال شد که جنازه حضرت یوسف آیا در مصر ماند یا آیا در فلسطین است؟ این باید بر تحقیق کنیم. خلاصه حضرت موسی علیه السلام گفت خب ما جنازه را خبر ندارم کجای جنازه یوسف. حضرت یوسف در مصر در کدام جای شسته. خدا میتونست دایرکت ای حضرت موسی را بگه که جنازه حضرت یوسف اونجا است بر ببرشیره. گفت بور پیرزن است از او معلوم کن. علی رسول خدا میخواد اون همت بلند را، همون نیت احسن النیات را که خدا تو چقدر بالاتر باید بخوای، سودای بسیار کلان باید بزنی، چرا در از سودا خود مشغول کردی. این ما یگیری حضرت عزیز پیرزن مگه ما میخوایم که حضرت یوسف را قبرش مر نشو بدی. حضرت او پیرزن هم هوشیار بوده بالکل، لیکن شرط داره. چی شرط داره؟ ما به شرط از حضرت یوسف را تو که ما وعده کو او چه طور مگم جای شده که در بهشت در جایی از تو باشم، که از تو باشم، که پیامبر، که معصوم باشم. چقدر بلند خواست. میتونست پیرزن بگه که تو مر انزی قصبی دی یا مر جوان کو دوباره مر جوان کو ما مستی جوانی مالایده با یک شوهر بدی مستی کنو. نه نگفت، گفت مرا تو در بهشت مقامی از تو ما باید باشم. رسول خدا گفت این مرد که خدمت از مرد کرده بود در حالت مشکل میتونست بالاتر بخواه، لیکن در اکتفا کرد به چی؟ 200 گوسفند. بس زنی من موشمو این نحوه زندگی خورا از این انداز در این دایرکشن مو باید که خدا زندگی خورا برقرار کنیم. مگر امام رضا علیه السلام موری به قول از استاد بزرگوار مفتمیشه مگر امام رضا موری همیشه در کبره مشکل مایا موری مگه بابا یگو روز کیسه دم خندم خوبور در حالت خنده بر در حالت خوشی بر. امام رضا موگه که اینها خالی در مشکل کیسه بریز مایا همیشه در گریه مصیبت او مریض فلان یگو روز در خوشحالیم بر دیگه. البته گفتم مو از این بزرگوارها پروا نداره در مشکلم باید بری. اونا گفته اینا در واز است زنی من بخوای، لیکن چه خوب است انسان در خوشی بره و مقامات بلند بخواه، مقامات بزرگ را بخواه، سودای کلا را بزن که از این خاندان چرا سودای ریزه بزنی. این موقع زندگی خدایی. بس یک عالم بود که خود امام زمان علیه السلام همیشه ملاقات میکرد. همیشه امام زمان یک روز که چی دید بهشت شیر نشودت جا و مقام شیر دمنی بهشت نشودت گفت اینی جای توسته، اینی مقام تو اینیه. افسان کرد آقا دزی بهشت کی تو ما هستم تو هم هستی یا نی؟ خب معلوم بود که امام زمان دزو بهشت انسان ها نیه. امام زمان خود بهشت بالاتر است، قاب قوسین او ادنا هست، در سدرة المنتهى هست و به قول بحث عرفانی که بهشت عقلی را اونا درک مونه، اونا قرب خدا را درک مونه، یعنی که قرب خدا هست اونا. ای گفت آقا ما او بیشتر نمیخوایم، او بیشتر نمیخوایم. چی که شما سودا میزنی برای بهشت خو. یک بزرگوار بود همیشه بیشتر قیامت را که آیات قرآنی را که میشنوید جانش دلرزه میگرفت. پروا نداره تو قیامت را عذاب را که میشنوی جان تو دلرزه میگرفت خوبه، لیکن چی خوب که انسان در یاد خدا که نام خدا را میگره، نام از این اهل بیت را میگره، انسان دلرزه باید. من این بزرگوار مو دیدم خود از پیش کدام چی می گناهکار خود دیدم که در سرزمین کوفه بود یا مدینه بود زلزله کی مایا امام علی علیه السلام موگه که زمین موگه باید تو ساکت شونی، سکوت یعنی مثل زلزله ده امام حکم میده، امام زمین را حکم میده. این قدر بزرگوارا بوده. همین جمله را ما گفتم تو هیچ کار نشدون دیگه. همین جمله را آقا جوادی گفت بزرگوارا گریه کرد، بغض گرفته بود، گلون چی بند شد یک لحظه ولی اوی مطلب درک مونه، او مطلب درک مونه. لذا زانی من کت امام اگر سودامونی کت خدا اگر سودامونی محبت را سودایش کو، محبت حقیقی را سودایش کو. خدای ما امام کدستو هستم ازو بعد زانی من هر چی زحمت بکشی، صبح شوق است تو زحمت بکشی، قدردان تو کس نباشه، تو را کس واوا نکنه، تو چرت هم خراب نمونی. چرا تو اونجا وصل شدی، تو کده اونجا وصل شدی.
این زندگی خدایی روشی کوشش کنی نیات از مو کیفیت چی بالاتر باشه. خود میگم کیفیت نیت باید بالاتر باشه. گناهکار هستم از من، معصیت کار هستم، باید از خدمت پروردگار عالم دعا کنی که خدایا تو توفیق بدی که مو طرف یستو باید، طرف وجود یستو باید، تقرب یستو حاصل کنی، تقرب اولیاء تو حاصل کنی که او اولیاء تو گفتی. بس یوم حسین است بزرگواران برادران گرفته یوم حسین را مو هم میخوایم یک چند جمله مصائب یک خانم زحمت شما را تمام کن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابن رسول الله. عزیزان من، بزرگا اساتید که در سفرهش همیشه بوده همیشه گفتنی سلام را همیشه بخوانین. ما هم میخوایم بخوانیم که شما از مکاتب بخوانین تا ثواب زائرین ابو عبدالله نصیب شد. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. بلند بخوانین، مجمع پروا نداره، بخوانین شما کتاب د کربلا بیرس. السلام علی الحسین و علی علی ابن و علی اولاد الحسین و علی. ای خدا مولای کریم، مولای رحمان، چقدر اسمی است تو مولا، لذت در مولا و لذت را و لذت یادی از خود خو که اولیای خودت مولا قطره از لذت را به ما عطا کو مولا. مولا خدا خدا الله الله. عزیزانم برادرانم همیشه در یاد خدا باشی، چی در تنهایی خلوت چی در جلوت. خدای مهربان از شیرگم نزدیک، مواظب باش گناه نکنیم خدا. لیکن مولا ما جاهل هستیم، نفس اماره شیطان در کمین مولا، گناه مشه چیکار کنی مولا. نیش زبان تهمت ای خدا غیبت. ای مولا ای مولای من، مولای من آبرو ندر مولا، آبروی از موی خاندان مولا، آبروی از مولا حسین مولا. ای خدا فرزند زهرا. عزیزان ما نفس ما پاک نیه، گناهکار است. من بارگاه نصیر آباد هم گفتم مصیبت که میخوانم مگه اگر عالم یا سخنگو نفسش پاک باشه مجمع سر مو گناهکار هستم واقعا. لذا ما مصیبت که میخوانم خود شما ببینید در سرزمین کربلا خود تا چشمهای شما اشکبار شما. اینا این گریه ها در قبر و تاریکی قبر و عالم برزخ کار ماید. خدا شاهد کار ماید. بزرگا گفته، روایات است، امام رضا مکن. کوشش کنین که قطره از حتی قدر پری پاشام باشه گریه کنین.
برای گناهی خود گریه کنید. معصیت کار است نزدانی من چقدر روزانه گناه من جوانی عزیز اگر در تنهایی گناه کده یک غلط سایت توخ کده غیر شرعی سایت توخ کده امروز دیگه توبه کو دیگه بلاک کو چیزاره ما دیگه توب نمون دیلی گو کسر رنجیده کده امروز بایی از دری اهل بیت علیهم السلام ما من یک کتاب هر چی گشتم یک زمان ده یک لایبرری و کتاب را خواندم و مصیبت را دیگه پیدا نتونستم که روز سوم یوم حسین علیه السلام که شب سوم است مگر در نزدیکی کربلا هر چی گشتم نتونستم مصیبت را لیکن دیاد ممنده که مستند است نیه بهرحال شرح حال امیت است که مگر ده گاو یک کسان بود مگر همیشه در او بری کسان زمین خو که کتیباری میکرد مگر هر روز مینگرنید روز سوم ببخشید مینگرنید اول دوم یازدهم دوازدهم سیزدهم مگر یک شیر بود درنده شیر بود مگر از منی گاو کیت از من مورفت آواز میمد یک غر میزد یک آواز دردناک میزد خدایا ما هیچ خبر نیم از دنیا چی شده یک روز دنبال ازی شیر رفتم قدرتی سوم بود مگر رفتم دیدم که جنازه ها زیر آفتاب سوزان جنازه ای هست سوراخ مانند خانه زنبور سنگ های مگر شیر مورد در کنار سورج ساده میشه آفتاب گرمیش نیه سر خو برای از جنازه میله و فریاد میزنه ای امت رسول خدا نواسه رسول خدا را 3 روز در زیر آفتاب سوزانیشت عزیزان من. امام سجاد را وقتی که قافله و اسرا را از محرم مبورد مگر حضرت زینب طرف امام سجاد توخ کرد بسیار ناامید بود حالت چی غمگین بود فریاد زد فرزندم سجاد علیه چرا ناراحتی گفت اما زینب شما تو کنی انصافه که فوجش خیاد رو جنازه های خوالنا روز کسی دفن کنه مو جنازه های ازمو پدر ازمو فرزند علی مرتضی زیر آفتاب سوزان ما فرزند چی هستم دیلی از ما چطور کسی غمگین نشنه واقعا سخته دیگه الله الله اما جان زینب تو کو جنازه های از خود خورا دفن کده امویم عباس کنار دریای فرات سر به بدن ندره حسینم پدره زیر سنگه ها حتی لباس را بردن ملونه حتی اجازه دفن هم نمیده ای خدا باز عزیزان خبر هستین که روز سوم قبیله بنی اسد زنها مگه مباری باید جنازه ها را دفن کنیم مردها که استمایا غیرت مونن شرمنده موشن ما در سرزمین کربلا که بابا جنازه های فرزندان بنی هاشم را باید دفن کنی چقدر مصیبت سخته اونا خو علم غیب نداشتن این شما تصور کی نزانی ما شما رو جمله میگم شما امو روز سوم ببری امونجی خود خوره از جای قبیله بنی اسد ما باشی که بابا ما میخوایم جنازه را دفن کنیم بابا کدامشی حسین کدامشی علی اکبر را هر کدامشی جسمشی پامال شده دیگه الله اکبر میگن رازو درم یک کسب سوار ماید ناراحت نباش ای قبیله بنی اسد هذا حسین ابن علی هذا علی ابن الحسین هذا یا عباس
عباس ابن علی مرتضی و عباس حسین ولی اکبر و قاسم دانه دانه نشان میده دفن من عزیزان. امام حسین علیه السلام را در جروی در قبر میگذار عزیزانم، چقدر سخت. رشته دارها را شما مورین دفن مونین آخرین لمحه امور از ما دیدم بعضی در سر قبرستان کی مبره بیرار شیه یا پیدر شیه است آخری بسیار سخت جداییه نه چیکار مونه جنازه شرکی وقتی منی قبر تامونه روی شرکی است صورت چی باید برای خاک بیل دیگه بسیار یک غمگینی ما یک یعنی بابی مبود راف یعنی بیرار مبود راف یعنی مادر مبود راف. لیکن عزیزانی من شما تصور کنید امام سجاد درو جنازه بابا را میله لیکن سر به بدن نداره، رگهای خون آلود را روی از خاکها میگذاره. بعد عزیزان من بال ما از قبر برون میشه ایلا بولد میگشته اونا قبیله بنی اسد میگه در آقا جان چی کار مونی در میگه آخر بعضی از گوشتها و ناخونه های پدرم منده. الله اکبر اونها را ما باید جمع کنم یک قیامت منظر دیگه من عزیزانم. الله اکبر جنازه علی اصغر را باید پیدا کنه روی سینه امام حسین. آلیم اگر مورین شما در سرزمین کربلا زیارت امام حسین رمونین علی اصغر علیه السلام روی سینه ابا عبدالله الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء بلند بخن أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما